నమస్తే ఆర్కేఎల్ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. విజన్ 2047 పై ఫోకస్ పెట్టాం సీఎం చంద్రబాబు. మూడు రోజుల పాటు జరిగే విజయోత్సవాలకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ను ఆహ్వానించనున్న ప్రభుత్వం. వరుసగా 11వసారి వడ్డీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. విశాఖపట్నం నగరంలోని నోవాటెల్ హోటల్లో డీప్ టెక్నాలజీ సదస్సు 2024 ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విజన్ 2047 పై ఫోకస్ పెట్టామని, ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా సాంకేతికతపైనే చర్చ జరుగుతోందని, సాంకేతికతలో అనేక నూతన మార్పులు వచ్చాయని, సాంకేతికత అంశంపై గతంలో అనేక సదస్సులు నిర్వహించామని అన్నారు. మన జీవితంలో సాంకేతికత అనేది ఒక భాగంగా మారిందని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు. We had different meetings. Finally, we came to a conclusion to build a tower. That also we built through public-private partnership. Even PPP model is a new thing at that time. Without spending any money, we have given land. L&T came forward. They built first tower, that is high-tech city. Even today, anybody will talk about information technology, they will mention only, they will show only high-tech tower in Hyderabad. That is the beginning. We built excellent tower, but what to do? Then to bring companies, I went to America for 14 days, 15 days, company to company, all corporate giants, I met them. I told them, excellent delegation along with me, we are able to convince everybody the strength of India in information technology. Then we thought, people are coming to start operation, but how to go about resources, human resources. We are very poor at that time. There are number of engineering colleges. In Rangareddy district today, there are no high schools at that time, maximum 20 high schools like that, total district. Today, 200 to 250 engineering colleges in one district. That is how we started information technology. Microsoft, you know that story. I don't want to repeat it again. Now, Microsoft head has become from this center. That is the story. How aspirations will build up, ultimately how to reach that aspiration, that is one example. Today, first time, again we are talking deep tech. You have to understand, all of us has to think one thing. First agriculture revolution, it took so much of time. Then industrial revolution, it took so many years, decades. Then if you see technology revolution, only few decades. Today, in technology, almost all, everything is mature. రేపటి నుంచి 3 రోజుల పాటు జరిగే విజయోత్సవాలకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ను ఆహ్వానించనున్న ప్రభుత్వం తరపున ఆహ్వానాన్ని అందించేందుకు కేసీఆర్ సమయం కోరిన ప్రభుత్వం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న చెప్పిన విధంగా మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని, ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ గారిని, కిషన్ రెడ్డి గారిని
9వ తారీఖు నాడు జరిగే తెలంగాణ విగ్రహ ఆవిష్కరణకు హైదరాబాద్ ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి ఆహ్వానించడానికి వాళ్ళ యొక్క వ్యక్తిగత సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చి సమయం ఇవ్వాల్సిందిగా అడుగుతా ఉన్నాం. వాళ్ళ సమయం ఇచ్చిన దాని ప్రకారంగా పోయి వాళ్ళందరికీ కూడా ఆహ్వాన పత్రాలు తెలంగాణ ప్రభుత్వ పక్షాన ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వారిని ఈ సమావేశానికి రావాల్సిందిగా తెలంగాణ ప్రభుత్వ పక్షాన విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. వడ్డీ రేట్ల విషయంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా శుక్రవారం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈసారి కూడా కీలక వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగానే ఉంచుతున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. వరుసగా 11వసారి కూడా రెపో రేటును 6.5%గానే ఫిక్స్ చేసింది. ఆర్బీఐ ద్వైమాసిక ద్రవ్య పరపతి విధాన సమీక్షలో తీసుకున్న నిర్ణయాలను ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ ఇవాళ వెల్లడించారు. Liquidity may tighten in the coming months due to tax outflows, increase in currency in circulation, and volatility in capital flows. To ease the potential liquidity stress, it has now been decided to reduce the cash reserve ratio, that is, to reduce the CRR of all banks to 4% of net demand and time liabilities, that is NDTL, and this will be done in two equal tranches of 25 basis points each, with effect from the fortnight beginning December 14th and December 28th. This will restore the CRR to 4% of NDTL, which was in fact the prevailing rate before commencement of the policy tightening cycle in April 2022. The reduction in CRR is consistent with the neutral policy stance and would increase primary liquidity of about rupees 1.16 lakh crore, that is 1,16,000 crore to the banking system. Going forward, the Reserve Bank will continue to be nimble and proactive in its liquidity management operations to ensure that money market interest rates evolve in an orderly manner and the productive requirements of the economy are met. During 2024-25, that is from the period April to November, the Indian rupee depreciated by 1.3%, largely due to pressure from strengthening US dollar and selling pressure by foreign portfolio investors, especially in October and November. Nevertheless, both the depreciation of the Indian rupee and its volatility was less compared to its EME peers. ప్రజాపాలనలో త్వరలోనే అర్హులకు ఇందిరమ్మ ఇల్లు. ఈ ప్రజా విజయోత్సవాల సందర్భాల్లో గ్రామాల్లో జరిగిన అభివృద్ధిని గుర్తు చేసుకోవడం మన అందరి బాధ్యత అని భూపాలపల్లి ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణరావు అన్నారు. నేడు షాయంపేట మండలంలోని పలు గ్రామాలలో పర్యటించి వివిధ అభివృద్ధి పనులకు ఎమ్మెల్యే గండ్ర సత్యనారాయణరావు శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఏడాది పాలన పూర్తి చేసుకున్న ప్రజాప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలను ఎంతో బాధ్యతతో నిర్వర్తిస్తూ ముందుకు సాగుతుందని, అభివృద్ధి సంక్షేమ ఫలాలు ప్రతి ఇంటికి చేరేలా ప్రజాప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని, ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా ఇచ్చిన హామీలను అమలు చేస్తామని అన్నారు. ప్రభుత్వం అది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. సోదరులారా, రైతులకు రుణమాఫీ కాకుండా ఈరోజు సన్నబడ్లు పండించేటువంటి రైతులు కూడా మద్దతు ధర కథనంగా బోనస్ 500 రూపాయలు ఇస్తూ ఈరోజు మీరు కాంటాలై రక్షిట్ పొందిన 3-4 రోజుల్లోనే మీ ఖాతాలో 2820 రూపాయలు క్వింటాల చొప్పున మీకు అకౌంట్లో పడడం జరుగుతుందని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా రైతులు రేషన్ షాపులలో ఏదైతే దుడ్డు బియ్యం తీసుకుంటే వాడుకుంటలేరనేటువంటి ఒక ఆలోచనతో సన్నబడ్లు పండించి సన్నబడ్లకు అదనంగా బోనస్ 500 ఇచ్చి రేషన్ షాపులలో మీకు రాబోయేటువంటి రోజుల్లో ప్రతి ఒక్క రేషన్ కార్డుకు సన్న బియ్యము సంక్రాంతి లేక ఉగాది నుంచి మీకు రేషన్ బియ్యం కూడా సన్న బియ్యం అందిస్తున్నామని సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. కనుక సోదరులారా, ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆలోచన చేయాలి. రైతులకు ఈరోజు మీరు గృహ వసతి కొరకు 200 యూనిట్ల కరెంటు ఫ్రీ అందిస్తూ
వంట గ్యాస్ సిలిండర్ 500 అందిస్తూ, అదేవిధంగా ఆరోగ్యశ్రీ 10 లక్షల రూపాయలు చేస్తూ ఫ్రీ బస్ పాస్ ఇస్తూ మీకు పేదలందరికీ కూడా 6వ తారీఖు నుంచి ఇందిరమ్మ ఇల్లు కట్టించే కార్యక్రమం కూడా ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంది. అందుకని ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు ఆలోచన చేయాలి. మిగులు రాష్ట్రాన్ని 7 లక్షల కోట్లు అప్పు చేసి నెలకు 6,500 కోట్లు మరి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము మితిలు కడుతూ ఈ ప్రజా సంక్షేమ పథకాలు చేస్తూ, ఇంకా రైతులకు సబ్సిడీ మీద రేపు పనిముట్లు కానీ విత్తనాలు కానీ అందించాలనే ఒక దృఢ సంకల్పంతో ఈ ప్రభుత్వం ఉందని మీకు ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. సోదరులారా, ఈ విషయాలన్నీ కూడా ప్రజలు అర్థం చేసుకొని రాబోయేటువంటి రోజుల్లో మీరు ఈ ప్రభుత్వానికి దీవెనలు అందిస్తే 7వ తారీఖు వస్తే, అంటే ఇప్పుడు సంవత్సరం పూర్తవుతున్నటువంటి సందర్భంలో విజయోత్సవాలు 1వ తారీఖు నుంచి 9వ తారీఖు వరకు ఈ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందనే విషయాన్ని మీకు తెలియజేసే కొరకు మరి ప్రతి గ్రామాల కూడా ఫౌండేషన్స్ ఇనాగ్రేషన్స్ పెట్టుకోవడం జరిగింది. కనుక ఈ సందర్భంగా నేను ఒకటే కోరుతున్నా, ఈ నియోజకవర్గంలో పిఎస్సి సివిల్ హాస్పిటల్ కూడా మనం అదేవిధంగా విద్యను వైద్యను 2 కళ్ళ లెక్క బలంగా చూడాలి. పేదల పక్షాన పోరాడిన యోధుడు, భారతరత్న డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, మాజీ చీఫ్ విప్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ హన్మకొండ జిల్లా అధ్యక్షుడు దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ అన్నారు. నేడు బాలసముద్రంలోని బీఆర్ఎస్ పార్టీ హన్మకొండ జిల్లా కార్యాలయంలో అంబేద్కర్ వర్ధంతి కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ హన్మకొండ అధ్యక్షులు దాస్యం వినయ్ భాస్కర్ ఈ సందర్భంగా అంబేద్కర్ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. అనంతరం పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ డాక్టర్ అంబేద్కర్ భారతరత్న, న్యాయ కోవిదుడు, రాజ్యాంగ నిర్మాతగా అనేక సేవలు అందించారని కొనియాడారు. అంబేద్కర్ ఆశయ సాధనలో సాగుదామని పిలుపునిచ్చారు. పేదలకు హక్కులను కల్పించిన మహానీయుడు అంబేద్కర్ గారని కొనియాడారు. భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని దేశవ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాలలో వారు పడ్డటువంటి కష్టాలు, భారత రాజ్యాంగాన్ని రచించే క్రమంలో అనేక అవమానాలు, అనేక ఇబ్బందులను అధిగమించి భారతదేశ ప్రజల కోసం, సమాన హక్కుల కోసం, ప్రత్యేకించి పేద బడుగు బలహీన వర్గాల హక్కుల కోసం భారత రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించి మనకు అందజేసినటువంటి సందర్భం ఇది. అందుకే వారిని స్మరిస్తూ ఈరోజు భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి అనేక అంశాలపైన కూడా విస్తృతపరంగా మనం చర్చ జరపాలి. భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచినటువంటి 2 ప్రాథమిక హక్కులైనటువంటి విద్యా, వైద్యం పైన దేశానికి ఇన్నేళ్లు స్వతంత్రం వచ్చినా కూడా ఇన్నేళ్లు పాలించినటువంటి తెలంగాణలో చారిత్రాత్మకమైన వరంగల్ నగరంలో మొదటిసారిగా ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న జనసభకు పాలకుర్తి నుండి కార్యకర్తలు భారీ సంఖ్యలో తరలివెళ్లారు. ఈ సందర్భంగా లిబరేషన్ నాయకులు జీడి సోమయ్య, తాళ్లపల్లి మల్లయ్య, కొనకట్టి కళింగరాజు మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పాలకులు ప్రజల ఓట్లతో గెలిచి పూటకు వాగ్దానాలను ఇచ్చి ఎన్నికలు అయిపోయినాక ప్రజలను మోసం చేస్తూ పరిపాలన చేస్తున్నారని అన్నారు. ఇందిరా మహిళా శక్తి బజార్ ప్రారంభోత్సవంలో మంత్రి సీతక్క, హైదరాబాద్ శిల్పారామంలో జరిగిన సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ మహిళా అభివృద్ధి సమాజ అభివృద్ధి అన్న అంబేద్కర్ ఆలోచనతో ప్రభుత్వం చొరవ చూపిస్తోందన్నారు. వ్యాపార రంగంలో మహిళలను భాగస్వాములను చేయాలని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి భావించారని చెప్పారు.
17 రకాల వ్యాపారాలతో పాటు బడా పారిశ్రామికవేత్తలు నడిపించే విద్యుత్ ఉత్పత్తి రంగంలో ఈరోజు రాష్ట్ర మహిళలు ఉన్నారు. ఆర్టీసీ అద్దె బస్సుల నిర్వహణలో కూడా మహిళలను ప్రభుత్వం భాగస్వాములను చేసిందన్నారు. ప్రభుత్వం ఇస్తున్న అవకాశాలను ఛాలెంజింగ్ తీసుకొని మహిళా శక్తి చూపించాలని, మహిళలు అన్ని రంగాల్లో రాణించగలరనే విధంగా ముందుకు రావాలన్నారు. ప్రభుత్వ నిర్ణయాలతో కొత్తగా 1,00,000 మంది మహిళలు సంఘాలుగా చేరగా రాబోయే రోజుల్లో ఆ సంఖ్య 1,00,00,000 మందికి చేరాలని కోరారు. పారిశ్రామికవేత్తలు నిర్వహించేటువంటి విద్యుత్తును కూడా ఇవాళ సోలార్ ప్లాంట్లను మనకి ఇవ్వడం అనేది గొప్ప అచీవ్మెంట్ గా, ఉమెన్ అచీవ్మెంట్ గా మనం గుర్తించాలి. అదేవిధంగా బస్సెస్ కూడా గవర్నమెంట్ లో నడపాలంటే ఎంతో కష్టంగా ఉంటది. కానీ అలాంటిది ఈ రోజు 150 బస్సులను మనకి ఇవ్వడం కూడా ఈ రోజు ఈ సంవత్సర కాలంలో మహిళల్లో వచ్చినటువంటి చైతన్యానికి, శక్తికి, సామర్థ్యానికి ఇంకా ఒక ప్రేరణగా వారు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ వ్యాపారాలను మనమందరం కూడా అద్భుతంగా నిర్వర్తిస్తూ ఎవరికి కూడా తక్కువ కాదు అనే విధంగా మహిళా శక్తి నిరూపించి ఈ సమాజంలో మేము సగం, అన్ని రంగాలలో కూడా మేము సగం, ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా ఇంట్లో ఎట్లయితే చక్కబెడుతున్నామో సమాజంలో కూడా ఆ రకమైనటువంటి వ్యాపారాలను చేస్తాం, ఆర్థికంగా రాణించగలుగుతాం, ఈ సమాజ అభివృద్ధిలో భాగస్వాములమవుతాం అనే విధంగా ప్రతి మహిళ ఇంకా ముందుకు రావాలని కోరుకుంటూ రాబోయే కాలంలో 1,00,00,000 మంది మహిళలు కావాలి. ఈ మధ్య కాలంలో దాదాపుగా 1,00,000 మంది కొత్తగా మహిళలు మన సంఘాలలో చేరడం జరిగింది. 1,00,00,000 మంది మహిళలు తప్పకుండా కోటీశ్వరులుగా ఎదగాలని మిమ్మల్ని అందరినీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఎప్పుడు కూడా ప్రభుత్వ పెద్దలు, సీఎం గారు, డిప్యూటీ సీఎం గారు, టోటల్ గవర్నమెంట్ కూడా మన మహిళా సంఘాలకు సపోర్ట్ గా ఉన్నందుకు ప్రత్యేకంగా వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మహిళలు తక్కువ కాదు, అన్ని రంగాలలో మేమున్నాం అనే విధంగా మన యొక్క శక్తి నిరూపిస్తూ ఈ సమాజ అభివృద్ధిలో అగ్రభాగాన మహిళా శక్తి, ఇందిర మహిళా శక్తి ఉండాలని కూడా కోరుకుంటూ అందరికీ నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. మహిళల్ని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయాలి అంటే వాళ్ళను వ్యాపార రంగంలో కూడా తీసుకురావాలని వారు ప్రత్యేకంగా చొరవ తీసుకొని వారు వచ్చిన తర్వాత ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత అనేక వ్యాపారాలను కూడా మీకు ఇవ్వడం కోసం ముందుకు రావడం జరిగింది. గతంలో మనం ప్రకటించినటువంటి 17 రకాల వ్యాపారాలతో పాటు 1000 మెగావాట్ల విద్యుత్తును ఒక ఆదాని ఇట్టే టూరా అంటే ఇల్లంతా నాదే అన్న చదనంగా ఉంది కళ్యాణి పైప్ లైన్ యజమానుల పరిస్థితి. రఘునందన్ అనే వ్యక్తి పైప్ లైన్ కంపెనీలో సబ్ కాంట్రాక్టర్ గా చేరి ఇప్పుడు అక్కడ త్రిష్ట వేసి కూర్చున్నాడు. నకిలీ పాస్బుక్లు తయారు చేసి యజమానుల వారి పిల్లల సంతకాలను కూడా ఫ్రోజరీ చేసి నకిలీ పాస్బుక్ తయారు చేసుకుని తిష్ట వేశాడు. ఈ ఫ్యాక్టరీ నాదే, ఈ భూమి నాదే, ఇదంతా నాదే, ఏం చేస్తారంటూ పోలీసులు నా వాళ్ళే, గుండాలు నా వాళ్ళే, రాజకీయ నాయకులు నా వాళ్ళే అంటూ ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. అసలు డీఐజీ ప్రభాకర్ రావు మా అన్నయ్య, నా వెనకాల పోలీస్ బాస్ ఉన్నాడు, ఏం చేస్తారంటూ నానా అవస్థలకు గురి చేస్తున్నాడు. ఏం చెయ్యాలో తెలియక పోలీసులను ఆశ్రయించారు. కళ్యాణి పైప్ లైన్ యజమానులు, మహాప్రభువు మా భూమిని కాపాడండి, కాయ కష్టం చేశాం, పైసా కూడబెట్టుకొని ఆ భూమిని, ఆ ఫ్యాక్టరీని కట్టుకున్నాం, అప్పులు తెచ్చాం, అప్పులు తీరలేదు, నానా అవస్థలను ఎదుర్కొంటున్నాం, ఇప్పటికైనా ఉన్నత అధికారులు మా భూమిని మాకు ఇప్పించండి మహాప్రభో అంటూ కళ్యాణి పైప్ లైన్ యజమానులు వేడుకుంటున్నారు. నాది మా అబ్బాయి రవికాంత్ ఫోర్జరీ చేసి దొంగ పాస్బుక్ తెచ్చుకున్నాడు. ఆ పాస్బుక్ కూడా ప్రాసెస్ ప్రకారంగా లేదు. ఆఫీస్ ఫైల్లో దీనికి సంబంధించిన ఏ కాయిదాలు లేవు. సరే దాని మీద క్రిమినల్ కేసు పెట్టాలని మేము ఎన్ఓలో పోయి పిటిషన్ ఇస్తే ప్రభాకర్ రావు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద్వారా మా కేసును ఎఫ్ఐఆర్ చేయకుండా ఇది సివిల్ మ్యాటర్ అని రిప్లై ఇప్పించింది. అందులో ప్రభాకర్ రావును పూర్తిగా 100% పోయింది. ఒక పోలీసు కలిస్తే నేను ప్రభాకర్ రావు తమ్ముని ఒక ఎవరిదన్నా ఫంక్షన్లో ఉన్నాను అనుకో, ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎస్ఐ సిఐ కలితే కూడా నేను ప్రభాకర్ తమ్ముని ఇట్లా చెప్పుకుంటా వాడు మొత్తం ప్రభాకర్ మీద ఆధారపడి అది ప్రభాకర్ కావాలని చేయించిండని మాకు అనిపిస్తుంది. ప్రభాకర్ వీని పేరున ఆస్తి పెట్టి తర్వాత శిరసగా చేసుకుందాం అనుకున్నారో లేకుంటే వానికైనా వీనికో, కానీ మొత్తం మీద మేము సైలెంట్ అయితే వాళ్ళిద్దరు దొబ్బిద్దామని అనుకుంటాం. కాబట్టి దాని మీద సంఘం పోలీస్ ఆఫీసర్లకు రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే దాని మీద CBCIDతో ఎంక్వైరీ జరిపించాలి. ఇప్పుడు వీడు ఎక్కడ దాఖలు చేసిండు, సంతకాలు ఎక్కడ పెట్టిండు, మేము సంతకాలు పెట్టినామో పెట్టలేదా, దాని వెరిఫికేషన్ పంపించి అదంతా చేసడానికి CBCID అయితేనే సూట్ అవుతుంది. వీళ్ళు నార్మల్ పోలీస్ స్టేషన్లో కాదు. కాబట్టి పోలీసు వాళ్ళకు విజ్ఞప్తి చేస్తాను, CBCID ద్వారా ఎంక్వైరీ జరిపించి దోషులను కఠినంగా శిక్షించాలి.
గ్రేటర్ వరంగల్ 3వ డివిజన్ ఆరపల్లె కొత్తపేట పైడిపల్లి శివారులో ఉన్నటువంటి కళ్యాణి సిమెంట్ పైపులకు సంబంధించి సొసైటీకి సంబంధించిన ల్యాండు. దాంట్లో ఒక వ్యక్తి లీజుకు తీసుకొని అక్రమంగా దాన్ని దొంగ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఫోర్జరీ సంతకాలు పెట్టి ఆ సొసైటీని మోసం చేయడం జరిగింది. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసినటువంటి ఉన్నత అధికారులను అక్కడ ఉన్న సిబ్బందిని వాళ్ళపై చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ గారు కోరుతా ఉన్నాం. ఈ సిమెంట్ పైపులు 20 సంవత్సరాల పైచులుగా నడవడం జరిగింది. ఆ సొసైటీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ వ్యక్తుల యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి మంచిగా లేకపోవడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి కొందరు ఆ సొసైటీకి సంబంధించిన సిమెంట్ పైపులను ఒక వ్యక్తికి లీజుకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ వ్యక్తి ఫోర్జరీ చేసి అట్టి ల్యాండ్ను అక్రమంగా లాక్కోవడం జరిగింది. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. ఉన్నతాధికారులు కూడా ఎంబడే స్పందించి ఆ సొసైటీకి న్యాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇటెట్ రా అంటే ఇల్లంతా నాదే అంటూ ఒక వ్యక్తి సొసైటీలో చేరి సొసైటీ సభ్యుల్ని నానా అవస్థలకు గురి చేస్తున్నారు. సొసైటీలో ఉన్న భూమి, సొసైటీ ఉన్న సభ్యులంతా నా వాళ్ళే, ఈ భూమి అంతా నాదే, ఈ ఫ్యాక్టరీ నాదే అంటూ ఓ ప్రబుద్ధుడు చేరి కమిటీ సభ్యుల్ని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నాడు. దీంతో ఏం చేయాలో తెలియక కమిటీ సభ్యులు న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రమించారు. ఇప్పటి వరకు కూడా ఏది తేలక నానా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఇప్పటికైనా ఉన్నత అధికారులు తగిన చర్యలు తీసుకొని మా భూమిని కాపాడాలి అంటూ సభ్యులు కోరుకుంటున్నారు. కెమెరామెన్ అనిల్తో రాజ్, ఆర్కేల్ టీవీ, వరంగల్. అనకాపల్లి జిల్లా స్థానిక మెయిన్ రోడ్డు ఎంఎస్ రావు డ్రీమ్స్ వార్షికోత్సవంలో పాల్గొన్న ముఖ్య అతిథి ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ముత్యాల వెంకటేశ్వరరావు కుటుంబ సమేతంగా పాల్గొన్నారు. షాపింగ్ మాల్ సిబ్బంది ఎంవీఆర్కి ఘన స్వాగతం పలికి పూల వర్షం కురిపించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంవీఆర్ మాట్లాడుతూ కస్టమర్ దేవుళ్లందరికీ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఎంఎస్ రావు డ్రీమ్స్ అధినేత చిన్ని ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ముత్యాల వెంకటేశ్వరరావు గారిని దుశ్శాలువాలతో సత్కరించారు. ఎంవీఆర్ మాట్లాడుతూ వ్యాపారం మరింత అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంవీఆర్ తనయులు రాజేష్ మరియు సతీష్ మరియు కుటుంబ సభ్యులు తదితరులు ఎంవీఆర్ యువసేన సభ్యులు పాల్గొన్నారు. వచ్చాడంటే మా తమ్ముడు చాలా గర్వంగా ఉంది. మా తమ్ముడు చిన్నప్పటి నుంచి కష్టపడి ఒక్కడే ఎవరో సపోర్టు లేకుండా వాడి కష్టంతో ఇది ఇంత పెద్ద షాపు చేసి ఈరోజు ఇంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి 200 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ప్రతి ఫ్యామిలీలో 5 భోజనం చేస్తున్నారంటే అది మా తమ్ముడే చేయగలడని చూపించాడు. అలాగే నేను కూడా ఎంతో కష్టంలో ఉంటే నన్ను నిలబెట్టింది మా తమ్ముడే. నిలబెట్టాడు. ఈరోజు ఏ సపోర్ట్ కావాలన్నా మేము రెడీగా ఉన్నాం. మా తమ్ముడు మాట చెప్పాలి కానీ దానికి ఎంతకైనా దూరం వెళ్తాం. అదే తీరులో మీరు కూడా జాబ్ ఇచ్చి మీకు మీ కుటుంబాన్ని అంతా ఆదుకుంటున్నారంటే నమ్మకంతో మీరు పనిచేయండి. ఎవడో చెప్పింది ఆలకించడం. మీరు నమ్మకంతో వెళ్తే భవిష్యత్తు ఇక్కడే ఉంది, ఎక్కడ బయట లేదు. బయటకు వెళ్ళి చూసుకుంటే మీకు ఏమి ఉండదు. ఇక్కడ ఉన్నని చెప్పి ఎంఎస్ రావు ఉన్నని చెప్పి మీకు వాల్యూ. అంతేగాని ఒకటి ఇలాగా మా తమ్ముడికి అన్ని రకాలుగా మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ఒక ఫ్యామిలీ కింద చూసుకుని వెళ్తున్నాడు. ప్రతి కస్టమర్ని కానీ వర్కర్ని కానీ ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్లా చూసుకుంటున్నారంటే మీరు దాన్ని బట్టి ఆలోచించి మీరు పనిచేయాలి. చాలా మా అన్నయ్య ఇంటికి వచ్చిన నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నేను ఆయన వల్లే ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాను. నేను మామూలుగా పల్లెటూరులో ఉండేవాడిని, కాపురంలో. అక్కడ మామూలుగా బిజినెస్ చేసేవాడిని. నాన్నగారు నేను అన్నయ్య అక్కడ ఉండేవాళ్ళం. అన్నయ్య ఫస్ట్ వచ్చేసారు అనకాపల్లి. తర్వాత నన్ను ఎలాగైనా పట్టుబట్టి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాను. అన్నయ్య వల్లే నేను వచ్చాను. ఇక్కడికి వచ్చి ఈ వ్యాపారం స్టార్ట్ చేశాను. 1999లో స్టార్ట్ చేశాను. దానికి అప్పుడు మా నాన్నగారు 33,000 ఇచ్చారు. దాంతోనే స్టార్ట్ చేసాం. స్టార్ట్ చేసి ఇది ఎంత విజయవంతం అవడానికి అన్నయ్య అక్క కారణం. అన్నీ పట్టువల్ల నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. నేను వచ్చి వెళ్ళిపోతుండేవాడిని. 2 నెలల నుండి 3 నెలల నుండి వెళ్ళిపోయేవాడిని. మళ్ళీ కాపు తీసుకొచ్చి ఎలాగైనా నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ చేయాలని చెప్పేవారు. నేను మళ్ళీ ఒక 2 నెలల నుండి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేవాడిని. మళ్ళీ తీసుకొచ్చేవారు. అలాగే మా అన్నయ్య పట్టు వల్ల నేను ఇక్కడికి వచ్చాను. అలాగే మా అక్క తన బిడ్డల్లా నన్ను చూసి ఇక్కడ పెంచింది. మా అక్క దగ్గర ఇవ్వాలి నేను. మా అక్క తన బిడ్డల కంటే ఎక్కువగా నన్ను పెంచి ఆదరించింది. మా అన్నయ్య మా అక్క వల్ల నేను ఈ స్టేజ్ వచ్చాను.
ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్లు అందరూ ఈ 25 ఇయర్స్ నాకు సపోర్ట్ చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు ఈ 25th యానివర్సరీకి ఇచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా కృతజ్ఞత తెలియజేసుకుంటున్నాను. అలాగే నా వెన్నెంట్ ఉండి నా షాపింగ్ మాల్లో ఉన్నటువంటి నా ఎంప్లాయీస్ నాకు కుటుంబ సభ్యులు నాకు కలిసి వచ్చారు. ప్రతిదానికి నాకు వెనుక నుండి నన్ను ముందుకు నడిపించారు. మీ అందరికీ 25 సంవత్సరాలకి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. విజన్ 2047పై ఫోకస్ పెట్టాం సీఎం చంద్రబాబు. మూడు రోజుల పాటు జరిగే విజయోత్సవాలకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ను ఆహ్వానించనున్న ప్రభుత్వం. వరుసగా 11వసారి వడ్డీ రేట్లలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. విశాఖపట్నం నగరంలోని నోవాటెల్ హోటల్లో డీప్ టెక్నాలజీ సదస్సు 2024 ప్రారంభమైంది. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.